सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं हाँ रुपिंदर कौर। अफगानिस्तान ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 20,000 ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਫਗਾਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ बंद कर दी गई है, पर नाल ही मिलिटरी फ्लाइट्स के जरिए अफगानियां नूं लगातार कैनेडा लिआंदा जा रहा है। ऐसे ते आधारित रहेगी साडी अज दी यह खास पेशकश। नाल ही मुलाकात करांगे एक अजिहे अफगानी परिवार दे नाल जिन्हां नूं कुछ साल पहला मौका मिलिया सी कैनेडा विच सैटल होण दा। सो आओ शुरू करदे हां हैडलाइन कैनेडा। अफगानिस्तान में तेजी नाल विगड़ रहे हालातों नूं वेखदिआं लिबरल आगू जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि सरकार जल्द तो जल्द हज़ारां की गिनती विच अफगानियां नूं कैनेडा विच रीसैटल करन लई वचनबद्ध है। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कैनेडियन हथियारबंद सेनावां दे कर्मचारी अमरीका ते होरनां पाईवाल मुल्कां नाल रणनीतिक पद्धर उत्ते तालमेल करके अगली कार्रवाई करन लई अफगानिस्तान पहुंच चुके ने। अपनी चोण मुहिम दौरान गल करदिआं लिबरल पार्टी के आगू जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इस नाल कैनेडियंस अफगानी लोग ते उन्हां दे परिवार सुरक्षित हो जाणगे। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अफगानिस्तान विचों अपने लोकां नूं कढण लई CAFC 17 दीआं 2 फ्लाइट्स काबुल पहुंच चुकीआं ने। उन्हां कहा कि उन्हां वल्लों रखिया मंत्री हरजीत सज्जन, लिंगक समानता बारे मंत्री मरियम मुनसिफ ते इमीग्रेशन मंत्री मार्को मैंडिचिनो की हाज़री विच अफगान कैनेडियन कम्यूनिटी मैंबरां नाल वर्चुअल मुलाकात भी की गई है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि काबुल तो आ रही तस्वीरां दिल दहला देण वालियां ने ते उन्हां कम्यूनिटी नूं आखिआ कि उन्हां दी सरकार उन्हां दी मदद लई जो बन सकेगा वो करेगी। नाल ही उन्हां नूं इत्थों बाहर कढण लई भी कोशिशां जारी रखण दा भरोसा दिता गया है। I can confirm that Canadian Armed Forces assets and personnel have arrived on the ground to coordinate at the tactical level with the US and with our allied partners. This will help get Canadians, Afghan nationals and their families to safety. 2 Canadian Armed Forces C-17s will be making regular flights into Kabul to support evacuation efforts. Yesterday, alongside Ministers Mosef, Sajjan and Mendicino, I met virtually with members of the Afghan Canadian community. The images we've seen out of Kabul over the last few days have been heartbreaking. I told the community we would do whatever it takes to support the people of Afghanistan. We will continue our efforts at evacuations, and I know that Canadians from coast to coast to coast will step up to support Afghans, to support resettlement, welcoming people who will build better lives, not just for themselves, but for all of us here in Canada. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਾਲਾਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਉਡਾਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫਲਾਈਟਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। We're going to continue to push very hard alongside our international partners to get as many people out of Afghanistan as possible in short order. And on top of that, Canada has committed that we will be resettling over 20,000 refugees from Afghanistan in Canada because we know how important it is to do our part to support the people who fought for a better future for themselves in Afghanistan. Many of those people will have to come through third countries, will have to be able to get out of Afghanistan in the coming weeks and months, but we will continue to be there for them. And again, paperwork and formulas are not the impediment to getting people here. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫਗਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੇਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫਗਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
critical, and that is what's happening in Afghanistan. We have a large Afghani diaspora in Brampton and throughout the GTA. There are 500 families in Brampton that are terrified for loved ones in Afghanistan right now. And a lot of these families were connected with the Canadian Embassy, who stood with Canada, and we can't abandon them. And a member of our own Brampton family, a member of our emergency management team in the city of Brampton, Rasmeen Saeed, has been working in her off hours trying to make a list throughout the GTA of all those who fear that they may be on a hit list from the Taliban for standing with Canada, for standing with our efforts. And given those that had the courage, had the determination to stand with Canada are now vulnerable, I believe it is incumbent upon us to make sure we resettle those families in Canada. There is a list right now that Rasmeen's group have put together of 150 families that are pleading with us to help them come to Canada, that are ready to come, but there isn't the means right now. And I believe we have a fiduciary obligation to them to make sure we bring them to Canada. We find a way, and we owe it to them, and we owe it to the 40,000 Canadians that served in Afghanistan. We owe it to the 158 Canadian Forces members who paid the ultimate price and died in the line of duty. We owe it to the 7 civilians who paid the ultimate price serving Canada as well in Afghanistan. And my heart goes out to the community in Brampton that I know are hearing regular reports from back home that are horrifying. And to share the efforts of trying to resettle those Afghanis connected with Canada. I just want to say that right now, my thoughts are with those in our community who have loved ones in Afghanistan. The images and stories coming out of that country are heartbreaking, and I can only imagine the deep concern that those with family and friends in the region must be feeling. On behalf of the city of Mississauga, our thoughts are with the Afghani people and those in our community impacted by the situation on the ground. I came into this country as an Afghan refugee because my father's life was in danger, because of his occupation and activism for a better Afghanistan. Years later, here we are again. The Afghan diaspora are reliving the trauma that we are looking to leaders for help and solutions. The young men clinging on to the military plane, followed by 2 defeated bodies falling off, should provide an understanding for the fear and desperation the people of Afghanistan are feeling right now. After 40 years of war and violence, the Afghan people still had hope for a better tomorrow. All of that is gone now. We have been in constant contact with our loved ones, our hearts sinking, our breaths paused, waiting to get a text or a call back, and hoping they are alive for one more day. It's been comforting seeing and participating in the multiple efforts led by the passionate individuals and groups across the Afghan community. We, along with allies, have come together to do our part for humanity. Battling tears and fears, I have been working towards finding solutions to help my family members in Afghanistan. What started as an effort for 50 people has now turned into an operation for 150 individuals asking for their lives to be saved. But mostly for their children's lives, for a better tomorrow. It's not the Canadian way to say no when someone asks you for help. I wasn't built that way. So I have this organization now dedicated to helping Afghan Canadians access the Afghan Resettlement Program in order to save the lives of their Afghan families in Afghanistan. The unclear and constantly changing parameters of the Afghan Resettlement Program has provided us all with a source of stress.
what was once a source of hope. Time is not on our side as the Taliban are executing families and creating a target list. This is what I'm hearing from my family members on the ground in Afghanistan. The Taliban have shown us their behaviors. They've shown us how brutal they are to women, children, LGBTI individuals, religious minorities, and basically anyone that wants a better Afghanistan. On behalf of all of the families, all of the Canadian families here, and on behalf of all of the Afghan families in Afghanistan, I'm urging the federal government to expand the Afghan resettlement program to include Afghans that are currently living in Afghanistan because they are in immediate danger, and to act urgently and to expedite this program because time is not on our side. As an emergency management professional that responded to the COVID-19 emergency, I know how quickly we can implement and develop programs. Canadians keep their promises. Help me keep mine. ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਫਗਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਰੀਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰੀडम ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਵਰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਰਾ 20 ਇਅਰਸ ਅਗੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 20 ਇਅਰਸ ਬੈਕ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਦਾਸ ਜਿਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹਨ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਟਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ 2019 ਮਾਰਚ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਧਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਈ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
तो ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਗਜ਼ਨੀ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਕੰਦੂਸ, ਗਰਦੇਸ, ਹੋਸਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ 250 ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜੇ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਏਂਗੇ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ 2019 ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 8 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰੀ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਵੈਂਕੂਵਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ 12-13 ਫੈਮਿਲੀ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜੇ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ WSO ਤੋਂ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟੱਚ 'ਚ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪ ਕੱਢੇ ਸੀ 2015 ਵਿੱਚ 2015 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਤਲਬ 65 ਫੈਮਿਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਵੀ ਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਟੱਚ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਧਰ ਰੀਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 5 ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ 20 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 44 ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਅਫਗਾਨ 'ਚ ਸਟਕ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏंगे। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਟਕ ਪਏ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 14 ਮਾਰਚ 'ਚ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੇ 28 ਮਾਰਚ 2 ਵੀਕਸ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਪੇ ਚੈੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਜਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੇ ਚੈੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਤਲਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਸਟੇਕ ਅਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ WSO ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 25 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਏ ਹਾਲੇ 44 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਟਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 2025 ਮਾਰਚ 'ਚ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ 2015 ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਕਸਿਮਮ 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਮਦਰਸੇ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਟਮਾਟਰ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਨਫਿਡਲਸ ਕਾਫਿਰ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਫੋਰਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੋ ਉਹਨੇ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਾ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦਿਸਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੱਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਪਸ਼ਤੋ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਮੂਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਗਜ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਬਸ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 20,000 ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰੀਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਜੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ 3 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ 200 ਮੈਂਬਰ 250 ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਸਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੇ, ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੂਗੀ ਉਹ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੇਮ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ।